ಮಾರ್ಚ್ 21ರಂದು ಭಾರತ್ ಸಮಿಟ್ ಆಫ್ ಲೇಸರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸರ್ಜರಿ BSLMS ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. ಶೆರಟಾನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 20ರಿಂದ 23ರವರೆಗೆ 4 ದಿನಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾರತ್ ಸಮಿಟ್ ಆಫ್ ಲೇಸರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. BSLMS 2025 ಈ ಶೃಂಗ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಾದ MB ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೆಲೆಸಿರುವ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು ನೀಡುವ ಲೇಸರ್ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ 1,100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಚಿವರಾದ MB ಪಾಟೀಲ್, ಸಂಘಟನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರುಣ್ C. ಇನಾಮದಾರ್, ಸಂಘಟನಾ ಸಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ T. ಸಲೀಂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜೀವ್ J. ಔರಂಗಾಬಾದ್ಕರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ B.S. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಮೈಸೂರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ SC, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೆಹನಾಜ್ ಆಶೀರ್ವಾಲಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಶಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ C. ಮಧುರಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೈತ್ರಾ ಶಣೈ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ MS ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. India's premier international conference dedicated to the evolution of laser technology in dermatology. This event is not just a testament to our country's leadership in healthcare innovation, but also a powerful platform for knowledge exchange, collaboration, and global advancement. Laser technology has revolutionized the field of dermatology, offering groundbreaking solutions for both medical and cosmetic treatments. From treating chronic skin conditions to performing non-invasive anesthetic procedures, lasers have transformed patient care. As we gather here, we recognize the crucial role played by experts, researchers, and industry leaders in pushing the boundaries of innovation and ensuring patient safety and accessibility in laser treatments. I commend the organizing committee, the scientific chairs, and our global partners for bringing together such an esteemed gathering of experts. This signifies our collective commitment to excellence in laser medicine and impact on healthcare worldwide. I will just enter this hall, came to visit Dr. Ramananda, Dr. Chandrasekhar, and Dr. Shaw. All of them mentioned the entire this hall. I said, why did you have event so far in Whitefield? So they said, we've tried to find out a hall in the city, but the halls are they're not adequate to accommodate 1,500 delegates, and I believe 1,200 plus delegates are here. That shows the importance of this event. Karnataka stands at the forefront of India's healthcare and investment landscape. With 60% of India's biotech companies and 40% of our country's pharma exports originating from Karnataka. We take immense pride in our contribution to global healthcare. Karnataka's healthcare and medtech ecosystem is a dynamic and rapidly growing sector, contributing significantly to India's medical landscape. The state accounts, for example, approximately 25% of the total output in the medical and dental treatment sectors in India, and is home to around 350 medical devices and supply manufacturers across various categories. The presence of top engineering and medical colleges in Karnataka ensures a steady supply of skilled professionals, making it easier for medtech companies to find the talent needed to drive innovation. The state also has established a strong presence in critical areas such as medical IT, PCR machines, cardiac stents, and insulin plants, showcasing its capability in producing high-quality medical technology. Additionally, Karnataka is home to a growing number of medtech startups that are developing innovative solutions in areas such as medical devices, diagnostics, digital health, and biotechnology. This flourishing ecosystem is not only strengthening India's healthcare sector, but also attracting global collaborations that drive cutting-edge innovations. As you all know, Karnataka is, of course, the IT capital of India, the Silicon Valley of India. Karnataka has much more to offer. Of course, we have the IT capital, the number one in electronic system design and
They are the startup capital, they are the machine tools capital. So, and aerospace and defense, another area, 65% of the country's contribution in aerospace and defense comes from Karnataka, and we are globally number 3 in the ecosystem. ನೂತನವಾಗಿ ಈ ಲೇಸರ್ ಸಮ್ಮಿಟನ್ನು ಏನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡರ್ಮಟೋಲಜಿಸ್ಟು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂಥವು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಮ್ಮಿಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲೇಸರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರುವಂಥ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸದ್ಯನೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ತರುವಂತಿದೆ. ಮತ್ತು ಲೇಸರು ಕೇವಲ ಸ್ಕಿನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬರುತ್ತದೆ ಆಪ್ಟಮಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಹತ್ವವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಲೇಸರ್ದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಏನೇನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ನಾಮದಾರ್ ಅವರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಶಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಕರೆದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಹ ತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಸಮ್ಮಿಟ್ಟು ನನಗನ್ನಿಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಳ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಟ್ ಇದು. ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇದು ನಾಂದಿ ಹಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಬೇಕಿದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ. ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಡೇಕಾ ಅಂತೇಳಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಪ್ನೇಶ್ ಅವರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಲೇಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದು ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಹಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ವೀನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಒಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ 1000 ಜನ 1200 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು, ನಂಗಾಗತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು. ಏನು ಹೋಗಬೇಕು? ಈ ಸಬ್ಮಿಟ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಲೇಸರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲೇಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪರಿಕರಗಳಿರುತ್ತೆ, ಗ್ಲಾಸು, ಲೆನ್ಸು, ಈ ಥರದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲೋ 45 ವರ್ಷದಿಂದ ಲೇಸರ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ಲೇಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ವಿ ಥಾಟ್ ವೈ ಕ್ಯಾಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸಮಿಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಮಿಟ್. ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ವೇರ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್, ಅಮೇರಿಕಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಮ್ಮಿಟಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಲೇಸರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಹೋದ ತಿಂಗಳು 11 ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶನೇ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸರ್ ತಾವು ಬರಬೇಕು, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತಾವು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಂದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವತ್ತು ಬಂದರು, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತು, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾಹೇಬರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮದೇನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೇಸರ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಲೈಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ನಡೀತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹೋದರು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಇದನ್ನು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸಹ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಲೇಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸಿ ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ. ಲೇಸರ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಲೇಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3D ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆಗಿದೆ. 3D ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಸರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 3D ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 350-400 ಜನ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರು. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ, ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಇದೇ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನ ಇನ್ನೂ 1-2 ದಿನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಾವು ನೀರೆರೆದು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಬಾಡಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಮ್ಮಿಂದ ಪಡಿಬೋದು? ಲೇಸರ್ಗೆ 2 ಮಜಲುಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆನ ಗುಣಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆ, ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆ, ಅಲೋಪೇಶಿಯಾ ಏರಿಯೇಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಮರ್ ಅನ್ನೋ ಲೇಸರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಫರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಒಂದ್ಸಲ ಅಲೋಪೇಶಿಯಾ ಏರಿಯೇಟಾ ಬಂದರೆ ಸುಮಾರು 20-25% ಜನ ಕೂದಲು ಎಲ್ಲ ಉದುರೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊನ್ನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಲೇಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ಒಂದು ಜನಗಳನ್ನು ಸರೂಪರಾಗಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕೀಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ಚೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗಂಟುಗಳು ಬೆಳೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂಥ ಲೇಸರ್ಸು ತುಂಬಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. LMS ಭಾರತ್ ಸಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಲೇಸರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನೋದು ಲೇಸರ್ ಚರ್ಮರೋಗಗಳಿಗೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು, ಆ ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2-3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರ್ತಿರೋ ವಿಶೇಷಜ್ಞರ ಜೊತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ತರುಣ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡೋದು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಲೇಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸೇಫ್ ಆದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳವಾದ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ವೋ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ಗಳಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ. ಲೇಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 20-30 ತರಹ ಮಿಷಿನ್ಗಳಿದೆ. ಆ ಮಿಷಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹ, ಚೈನಾಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಕೊರಿಯಾಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅಮೆರಿಕಾಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇಸ್ರೇಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋವೇನಿಯಾಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಗೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಈಚೆಗೆ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಲೇಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಚರ್ಮ ಸುಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೋಗಿ, ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ, ಚರ್ಮ ರೋಗ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು, ಲೇಸರ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರೋರು ಅಂಥವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಈ ಸಂದೇಶನ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೇಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು, ತುಂಬ ಸೇಫಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು. ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಈಗ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ 50 ಲಕ್ಷ 60 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಈಗ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಕೈಗೆಟುಕುವಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ತಜ್ಞರು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೆ. ನೀವು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ರ ಥಿಯರಿ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು. ಮುಂದೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಲೇಸರ್, ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಲೇಸರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಅಮೇರಿಕಾದವರು, ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಈಗೇನು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಲೇಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಥಿಯರಿಯನ್ನೇ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆ ಲೇಸರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಲೇಸರನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಳಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಅಂತ ಈ ಅವರಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು, ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 30 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ 30 ವರ್ಷದ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವೊಂದು 100 ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 30 ಪೇಷಂಟರೇ ಬಂದು ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲೇಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೇನೋ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಏಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಲಾದವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅರಿವು ಶುರುವಾಗಿದೆ.